Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அதிகாலையில் இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் முதல் ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகம். என்னோட வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு கிளியராக மாதாஜி. இருக்குங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் போடலாம். இப்போ ஜயா ராதா மாதவா ஜயா குஞ்ச பிஹாரே ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण माता जी। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. நம்ம முன்ன சொன்னது போல முதல் ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம் 25வது பதம் பார்க்குறோம். இந்த அத்தியாயம் முழுக்க குந்தி மகாராணியோட பிரார்த்தனைகள். ஸோ அதில் 25வது பதம் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க, கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. விபத விபத சந்தா சந்துதா சஸ்வத் சஸ்வத் தத்ர 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 ஜகத்குரோ ஜகத்குரு பவதோ பவதோ தர்ஷனம் தர்ஷனம் யத் யத் ஸ்யாத் அபுனர் பவதர்ஷனம் தர்ஷனம் விபத சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்சனம் யத் ஸ்யாத் அபுனர்பவதர்சனம். சொல்லுங்க. விபத சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பகவதோ பவதர்சனம் யத் அபுனர்பவதர்சனம் விபத சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்சனம் யத் ஸ்யாத் அபுனர்பவதர்சனம். विपद சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்சனம் யஸ்யாத் அபுனர்பவதர்சனம் விபத சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்சனம் யத் ஸ்யாத் அபுனர்பவதர்சனம். விபத சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்சனம் யஸ்யாத் அபுனர்பவதர்சனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விபத சந்துதா சத்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்சனம் யஸ்யாத் அபுனர்பவதர்சனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. விபத सन्तुता सस्वत् தத்ர ஜகத்குரு பகவதோ தர்சனம் யஸ்யாத் அபுனர்பவ தர்சனம். மாதாஜி அடுத்தவங்க வாசிங்க. विबत सन्तुता सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्. வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. विपद सन्दुता सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्. हरे வேற कृष्ण யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி. வாசிங்க விபத சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்சனம் யஸ்யாத் அபுனர்பவ தர்சனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இல்ல. ஓகே.
ஓகே, ஒருத்தர் இந்த வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. விப படிக்கிறீங்களா? விபதக விபத்துக்கள், சந்து ஏற்படட்டும், தாக எல்லா, சஸ்வத் திரும்ப திரும்ப, தத்ர அங்கு, ஜெகத்குரு பிரபஞ்சத்தின் இறைவனே, பவத்தக உங்களுடைய தரிசனம் எது, சியாத் இருக்கிறது, அபுனக இனிமேல் மாட்டோம், பவ தர்சனம் பிறப்பு இறப்பு என்னும் தொடர்ச்சியை காண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு ஹரே கிருஷ்ணா மற்றும் மாதாஜி. பொருளுரை அந்த வழங்கியவர் மொழிபெயர்ப்பு திரு கேட்டா? விபத்துக்கள் ஆசான் அனைத்தும் வேதாந்த மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல திகழ பிரபுபாதர். வேண்டும் என்று ஒரு நான் நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சொல்லவே இல்லை மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும், ஒரு நிமிஷம். நம்ம பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது பொறுமை, மற்றவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். வெயிட் பண்ணுங்க. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பிரபுஜி வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த வாசிங்க. விபத்துக்கள் அனைத்தும் திரும்ப திரும்ப நிகழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இதனால் உங்களையும் திரும்ப திரும்ப எங்களால் காண முடியும். ஏனெனில் உங்களை காண்பதெல்லாம் பிறப்பு இறப்பு எனும் தொடர்ச்சியை இனி நாங்கள் காண மாட்டோம் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி பொருளுரை. அந்த விபத்துக்கள் அனைத்தும் திரும்ப திரும்ப நிகழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இதனால் பொருளுரை எது தெரியுது பாருங்க ஸ்கிரீன்ல. உங்களையும் திரும்ப திரும்ப எங்களால் காண முடியும். ஏனெனில் உங்களை காண்பதென்றால் பிறப்பு இறப்பு எனும் தொடர்ச்சியை இனி நாங்கள் காண மாட்டோம் என்பதாகும். ஓகே ஓகே மாதாஜி, நிறுத்திக்கங்க. அடுத்து வேற ஒருத்தங்க வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பொருளுரை. பொதுவாக துன்பத்தில் இருப்பவர்கள், செல்வம் வேண்டுபவர்கள், புத்திசாலிகள் மற்றும் கேள்வியுடையவர்கள் ஆகியோர் பகவானை வழிபடுகின்றனர் அல்லது வழிபட துவங்குகின்றனர். தீய வழிகளில் முன்னேறி செல்லும் மற்றவர்கள் உயர்ந்த பதவிகளில் உள்ளவர்களாக இருப்பினும் அவர்கள் மாயா சக்தியால் வழிநடத்தப்படுகின்றனர் என்பதால் அவர்களால் பகவானை அணுக முடியாது. ஆகவே புண்ணியவான்களுக்கு ஏதேனும் துன்பம் விளையுமானால் வேறு வழியில் அவர்களுக்கு பகவானின் தாமரை பாதங்களின் சரணடைவதை தவிர வேறு வழி இல்லை. எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை பாதங்களை நினைத்து கொண்டு இருப்பது என்பது பிறவி சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு தயாராவதை குறிப்பதாகும். ஆகவே பெயரளவேயான துன்பங்கள் விளைந்த போதிலும் அவை வரவேற்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் பகவானை நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்கு அவை நமக்கு வாய்ப்பை அளிக்கின்றன. இதன் பொருள் முக்தியாகும். அறியாமை கடலை கடப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா. போறோம். அடுத்து வேற ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறியாமை கடலை நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க ஸ்லோகம் வாசிட்டீங்க இல்லையா? மத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. யார் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. 15 பேர் இருக்கீங்க. யார் வாசிக்கலையோ இது வரைக்கும் கடைசியா 2 பேர் வந்திருக்கீங்க, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அறியாமையை கடலை கடப்பதற்காக மிகவும் பொருத்தமானதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணமடைந்தவர்களால் கன்றின் குளம்படி தேக்கத்திலுள்ள நீரை சுலபமாக தாண்டி விடுவதை போல் சுலபமாக முக்தி பெற முடியும். இத்தகைய நபர்கள் பகவானின் உலகில் வசிக்கும் தகுதி பெற்றவர்களாவார். ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆபத்து நிறைந்ததாக உள்ள இந்த இடத்தினால் அவர்கள் அடையக்கூடிய நன்மை எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது இருக்கீங்களா? வாசிங்க பார்க்கலாம். இந்த பேராகிராஃப், கடைசி பேராகிராஃப். இது வரைக்கும் வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் இல்லையா? பிரபுஜிஸ் வேற யாரும் இல்லையா? யாரு வாசிக்கலன்னா நீங்க வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. இந்த ஜட உலகம் துன்பங்கள் நிறைந்த ஆபத்தான இடம் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் உறுதி செய்கிறார். இது துன்பங்கள் நிறைந்த இடம் என்பதை அறியாத தாழ்ந்த புத்தியுள்ளவர்கள் அத்துன்பங்களுடன் பொருந்தக்கூடிய திட்டங்களை தீட்டுகின்றனர். துன்பம் சிறிதும் இல்லாததும் ஆனந்தம் நிறைந்ததுமான பகவானின் வசிப்பிடத்தை பற்றிய தகவலை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. இந்த பௌதீக துன்பங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நிச்சயமாக நிகழத்தான் போகின்றன.
எனவே இவற்றால் கலக்கமடையாமல் இருப்பது நிதான புத்தியுள்ளவரின் கடமையாகும். தவிர்க்கப்பட முடியாத எல்லா வகையான துரதிர்ஷ்டங்களையும் அனுபவிக்கும் ஒருவன் ஆன்மீக தன்னுணர்வில் முன்னேற முயல வேண்டும். அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கமாகும். ஆன்மீகமான ஆத்மா எல்லா பௌதீக துன்பங்களுக்கும் மேற்பட்டதாகும். எனவே பெயரளவேயான இத்துன்பங்கள் பொய்யானவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு புலி தன்னை விழுங்குவதைப் போலவும் இத்துன்பத்தினால் தான் கதறி அழுவதைப் போலவும் ஒருவன் கனவு காண்கின்றான். உண்மையில் அங்கு புலியும் இல்லை, துன்பமும் இல்லை. அது வெறும் கனவு மட்டுமே ஆகும். அதை போலவே வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களும் கனவுகள் மட்டுமே என்று கூறப்படுகிறது. பக்தி தொண்டின் மூலமாக பகவானுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு போதுமான அதிர்ஷ்டசாலியாக ஒருவர் இருப்பாரானால் அது மிகப்பெரிய லாபமாகும். 9 வகையான ஹரே கிருஷ்ண மாதா கொஞ்சம் கீழே பார்த்தேன். 9 வகையான 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றினால் பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டு இருப்பதானது பகவானை நோக்கி செல்லும் வழியில் முன்னோக்கி வைக்கப்படும் ஓர் அடியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. சப்போஸ் ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னா யாராவது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்குற இந்த ஸ்லோகம் முதலே பார்த்தது போல முதல் ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகம். குந்தி மகாராணியோட பிரார்த்தனைகள் பார்த்தோம். நேத்து பாண்டவர்கள் என்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிச்சாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். தேவகியை காட்டிலும் நான் ஒரு படி உயர்ந்திருக்கேன் அப்படின்றத குந்தி மகாராணி சொல்றாங்க. நம்ம யூஸ்வலா பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை எதற்காக பண்றோம்? எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டத்துலேருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்றதான் நம்மளுடைய பாவம். ஆனால் இங்கே தூய பக்தையான குந்தி மகாராணியோட பாவம் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது. என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க? விபத்த அப்படின்னா விபத்துகள். எந்த மாதிரியான விபத்துகள்? முந்தைய ஸ்லோகத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்களுக்கு எத்தனை விதமான கஷ்டங்கள் இருந்தது இல்லையா? குந்தி மகாராணி பிறந்ததுலேருந்தே கடைசி வரைக்கும் அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காங்க. முதல்ல அவரை அவருடைய தகப்பனார் இன்னொருத்தவங்களுக்கு தத்து கொடுத்துட்டார். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர்கிட்ட அவங்க சேவை பண்ணுறாங்க. துர்வாச முனிவர்னா அவர்கிட்ட முதல்ல சாபம் தான் கிடைக்கும். அப்படி பயப்படுவாங்க எல்லாருமே. ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இவங்க சேவை பண்ணி அவங்க வரங்களை பெறுகின்றார்கள். அதை ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக அவங்க உபயோகித்து சூரியன் மேலே அவங்க இது பண்ணி ஒரு குழந்தை கிடைக்குது. அந்த சின்ன வயசில் அந்த குழந்தைய எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க தண்ணியில் விட வேண்டிய இது. அதுக்கப்புறமாவது அவங்க நிம்மதியாக இருந்தாங்களான்னு பார்த்தா தொடர்ந்து அவங்களுக்கு பாண்டு இள வயதிலேயே அவர் மறைந்து விடுகின்றார். அந்த குழந்தைங்களை பார்க்கணும். அவங்களால காட்டுக்கு போகிறாங்க. எவ்வளவு கஷ்டங்கள். ஆனால் அதையெல்லாம் இவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். தூய பக்தர்களுடையது. விபத்தை இந்த மாதிரியான விபத்துக்கள் சந்து அப்படின்னா ஏற்படட்டும். எப்படி ஏற்படட்டும்? திரும்ப திரும்ப சஸ்வத் திரும்ப திரும்ப ஏற்படட்டும். ஏன் ஏற்படணும்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்பதான் நீங்க எங்க கூடவே இருப்பீங்க. நீங்க யாரு? ஜெகத்குரு, இந்த பிரபஞ்சத்தோட இறைவன். நீங்க தன்னுடைய அண்ணனுடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் குந்தி மகாராணிக்கு பகவானுடைய ஸ்வரூபம் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க இந்த ஜகத்தோட குரு, ஜெகத்குரு, பிரபஞ்சத்தோட இறைவன் நீங்க. இப்படி அந்த விபத்துக்கள் நடக்க நடக்க என்ன ஆகுது? பவத, உங்களுடைய தரிசனம் எங்களுக்கு எப்பவுமே கிடைக்கின்றது. அப்படி கிடைக்கிறதுனால எங்களுக்கு என்ன ஆகுது? புன, மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நாங்க விடுபடுகின்றோம். அப்புன பவ தர்சனம். ஸோ இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நாங்க விடுபடுகின்றோம். அதனால இந்த மாதிரியான விபத்துக்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடக்கணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக இதற்காக இதற்காக அவங்க கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ இந்த மாதிரியான எப்படி வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய பாவம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், முழுவதுமாக பகவானிடத்துல சரணடைஞ்சாச்சு இல்லையா. ஸோ இங்கே நம்ம பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. 4 விதமான மக்கள் பகவானிடத்துல சரணடைகிறாங்க. யார் அந்த 4 விதமான மக்கள்? 17.16 வந்து நம்ம பார்க்கணும். சதுர்விதா 4 விதமான பஜந்தே மக்கள், மாம் என்கிட்ட ஜனா என்கிட்ட சரணடைகிறாங்க. யார் அவங்க? சுக்ருதினோர்ஜுன. யாரெல்லாம் அவங்கன்னு பார்த்தா அர்த்தோ இந்த துயருற்றவர்கள், ஜிக்ஞாசு ஞானத்தை கேள்வியுடையவர்கள், அர்த்தார்த்தி காம நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம், தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் பார்க்குறோம் இல்லையா. பொருட்களை அந்த ஜட உலகில் இன்பத்தை தேடணும், அதாவது செல்வத்தை தேடுபவர்கள் அர்த்தார்த்தி. ஞானீஷ அப்படின்னாக்கா உண்மையான உன்னத ஞானத்தை அறிந்தவர்கள். இந்த மாதிரி 4 விதமான மக்கள் என்கிட்ட சரணடைகிறாங்க, பகவானை வழிபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே சமயத்தில் தீய வழியில் முன்னேறி செல்றவங்க, ஓகே அது அவங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன், அவங்க வந்து முன்னேறி போகிறாங்க. ஆனால் பகவானிடத்துல சரணடைலைன்னா அதில் ஒரு பலனுமே கிடையாது. அவங்க எதால வழி நடத்தப்படுறாங்க? மாயா சக்தியால் வழி நடத்தப்படுறாங்க. அதுவுமே பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி அவங்க மாயா சக்தியால் பகவானை வழிபடாமல் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் அவங்க பகவானை அடையவே முடியாது. ஆனால் இந்த 4 விதமான மக்கள் யார் பகவானிடத்துல சரணாகதி பண்ணுறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் இந்த தூய பக்தர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் துன்பம், ஏன்னா அவங்க அவரே கதின்னு கிடைக்கிறதுனால அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பகவானுடைய தாமர பாதங்களை சரணடைறதை தவிர்த்து எனக்கு வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பகவானை எப்போதுமே நினைத்து கொண்டு பகவானையே அவங்க சென்றடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதே தான் வந்து நமக்கு வந்து பகவத்கீதையிலையும் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். 65வது ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ அங்கே பகவான் என்ன சொல்கிறார், மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மமை வாய்ஷ்யாசி சத்யம் தே பிரதாஜ்ன பிரியோசிமே. நீ வந்து என்னையே நினைத்து என்னை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டு என்னுடைய பக்தனாக மாறி எனக்கு நமஸ்காரம் செய்து என்னை பற்றிய முழுவதுமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நீ என்னை வந்து அடைவாய். சத்தியம் பண்ணுறார் பகவான் இங்கே அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா. ஸோ இப்படி சர்வதர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேபிய மோக்ஷயா ஈஷ்யாமி மா சூஷ. ஸோ உனக்குன்னு இருக்கிற தர்மங்களெல்லாம் விட்டு என்னிடத்துல சரணடைகிறதுனால மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு நீ வரதே கிடையாது, பாவ விளைவுகள்லேருந்துலாம் நான் உன்னை விடுவிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பகவான். ஸோ இப்படியாக இங்கே வந்து குந்தி மகாராணி என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் எனக்கு கஷ்டங்களை கொடுத்துட்டே இருங்க. யாராவது நம்ம வந்து அப்படி வேண்டுவோமா பகவானிடத்தில்? அப்போ அவங்க என்ன ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை பகவானுடைய சரணாரவிந்தம். எப்பவும் அவங்கள பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க கூடவே இருக்காங்க. அதனால் அவங்க அப்படி பிரார்த்தனைகளை செய்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு கஷ்டம்னு எதுவுமே இல்லை, ஏன்னா நீ என் கூட இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்குது இல்லையா. இது இப்படி எப்போவுமே அவரையே நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால இதுதான் வந்து உயர்ந்த முதல் தரமான முக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த அறியாமை கடலை கடக்கிறதுக்கு ரொம்ப உச்சிதமானது என்ன, பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் சரணடைகிறது. அப்போ நான் எப்போ சரணடைகின்றேன், எப்போ எனக்கு நீங்கள் கஷ்டம் கொடுக்குறீங்களோ அதனால் எப்போவும் உங்களிடத்துல சரணடைங்க. 2 விதமான அனாலஜியை வந்து இங்கே பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பக்தர்களுமே கூட இந்த சம்சார சாகரத்தை கடந்தாகணும், சம்சாரம்ன்ற அந்த பெருங்கடலை கடந்தாகணும். ஆனால் எப்போ நம்ம பகவானிடத்துல சரணாகதி பண்ணுறோமோ அப்போ எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ஈரமான ஒரு தரையில் ஒரு கன்றோட குழம்பு இருக்கும்போது ஒரு கன்றோட பாதம் பட்ட உடனே அந்த குட்டி அதோட பாதம் பட்ட இடத்துல எவ்வளோ தண்ணி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆகிடுமா பகவான் இடத்துல நாம் சரணாகதி பண்ணும்போது. பெரிய பெருங்கடல் அந்த கன்றோட குழம்பு அதோட பாதம் பற்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணி எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோ தூரம். அப்போ நம்ம சுலபமாக தாண்டி விட முடியும், சுலபமாக பகவான் இடத்துல இருந்து நாம் சேர முடியும், முக்தி பெற முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க மட்டும்தான் எப்பவும் பகவானையே நினச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த தூய பக்தர்கள் மட்டும்தான் பகவான் இருக்கக்கூடிய லோகத்தில் வசிக்க முடியும். பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க 7வது அத்தியாயத்தில், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த லோகம் என்பது ஜட உலகம். நம்ம வந்து ரொம்ப நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன், சேஃபாக இருக்கேன், இவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது, இத்தனை உறவினர்கள்லாம் இருக்காங்க, அப்படி இல்லவே இல்லை. கஜேந்திர மோட்சத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த லோகம் என்பது துக்காலயம், துக்கங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானது.
எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை, ஒன்று மட்டும்தான் நிரந்தரம். எது? அது பகவான் இடத்துல பக்தி தொண்டு செய்வது. ஸோ அதனால இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஆபத்து நிறைந்ததாக இருக்கு. இந்த லோகத்தில் இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு நன்மையும் இல்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய சுயமான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா பகவான் இருக்கக்கூடிய இந்த கோலோக விருந்தாவனம். ஸோ அதனால நம்ம இந்த இடத்த விட்டு பக்தி தொண்டு செய்து பக்தர்களோட சங்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்களோட வழிகாட்டுதலின் மூலமாக அதிகாரப்பூர்வமான இலக்கியங்களை படித்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ அதை தவிர்த்து இதுதான் நிரந்தரம் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த துன்பங்கள் நிறைந்த அந்த ஜட உலகம் இருக்கே அதுதான் நிரந்தரம் நினைக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு உயர்வும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். ஸோ பகவானுடைய லோகம் ரொம்ப ஆனந்தமயமானது. அவருடைய லோகத்தை அடையிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ ஆன்மீக தன்னுணர்வில் முன்னேறுவதற்கு பகவானுடைய கருணை நமக்கு வேணும். அதனால் அதுதான் நம்மளுடைய மனித வாழ்வோட நோக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எனவே இங்கே இருக்கக்கூடிய துக்கங்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒரு கனவுல ஒரு புலி சாப்பிட்டு நான் இறந்து போகிற மாதிரி நினைக்கிறேன், ஆனால் அது உண்மை கிடையாது. அதுபோல் இந்த ஜடலோகமே ஒரு மாயை. இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் உண்மை அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா அது தவறான ஒன்று. அதனால தான் பகவான் அகாரணமான கருணை, அதீதமான கருணையின் மூலமாக பக்தர்களை நமக்கு அமைச்சு அவங்க மூலமாக நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எத்தனையோ பிறப்புகள் கழிச்சு தான் பக்தின்ற ஒரு விஷயத்துக்கே நம்ம வரோம். அது வரும்போது அதை விட்டுடவே கூடாது. நிறைய டெஸ்டிங் இருக்கும் நமக்கு. மாயா நம்மளை ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன நடந்தாலும் என்னுடைய அகங்காரம் மமகாரம் எல்லாத்தையும் சைடில் வச்சுட்டு பகவானே கதின்னுட்டு அவருடைய திருப்பாதத்தையும் பக்தர்களோட சங்கத்தையும் எடுத்து அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியரோட வழிகாட்டுதலின் மூலமாக பக்தி தொண்டு செய்து கிடப்பதே நம்மளுடைய சுபாவமாக இருக்கணும். அது மட்டும்தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். அதை தவிர்த்து இந்த பௌதிக ரீதியாக நான் பண்ணுறேன் என்னுடையது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளை மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் தள்ளும். ஸோ நவவிதமான பக்தி தொண்டை பிரகலாத் மகாராஜர் நமக்கு கொடுத்துருக்கார். ஏதாவது ஒன்றையாவது பிடித்து கொண்டாவது நம்ம போயிடணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்படியாக இன்னையோட கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, குந்தி மகாராணி மீண்டும் மீண்டும் பகவான் இடத்துல எனக்கு இந்த மாதிரியான கஷ்டங்களை கொடுங்க, அப்போதான் நீங்கள் எப்பவும் என் கூடவே இருக்கீங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க. வாஞ்ச கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்துப்பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிருந்த की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. வந்துட்டாங்களா? நான் அவங்க இது பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.